Good morning, students. Welcome to Paper 1 Organic Reaction Mechanism class. So, we are learning about principles of asymmetric synthesis. We are learning about Unit 2 Principles of Asymmetric Synthesis. In this class, the contents are topicity. In this class, you are learning about topicity. Topicity. Topicity can be defined as geometrical or stereochemical relationship between homomorphic groups, ligands, atoms, and structure of the molecule. Topicity can be defined as geometrical or stereochemical relationship between homomorphic groups, ligands, atoms, and structure of the molecule. Topicity means it's a relationship. Topicity means it's a relationship between the substituents in the molecule and the structure of the molecule. So topicity ante enti? It's a relation. It's a relation only. The relation between the substituents and the structure of the molecule. అంటే మాలిక్యూల్లో ఉన్న సబ్స్టిట్యూయెంట్స్కి ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్నే మనం టాపిసిటీ అంటాం. టాపిసిటీ మీన్స్ ఇట్స్ అ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ relationships are possible for homomorphic ligands, groups and atoms. So basing on the relationship of the substituents, the topicity is basically two types. Okay, basing on the relationship between the ligands, groups or atoms, the topicity is two types. One is homotopic and another one is heterotopic. First one is homotopic, another one is heterotopic. Homo means same, hetero means different. So if the relationship between two ligands are same, then it is said to be homotopic. Or the relationship between two ligands or two groups or two atoms is different, then it is said to be heterotopic. It is difficult to understand by without taking any example. So let us understand the topicity by taking examples. Okay, the first one, ligands cannot by itself be called homotopic or heterotopic. In order to use this terminology, a comparison with other homomorphic ligand or ligands present in either in the same molecule or in a different molecule is necessary. Here ligand means atom or group of atoms. Ligand is nothing but atom or group of atom which are substituted in the molecule. Okay, ligand is nothing but atom or group of atoms. Okay, in asymmetric synthesis the atoms or group of atoms are said to be ligands. So if ligands cannot by itself be called homomorphic or heterotopic, so ఒక మాలిక్యూల్లో ఒక లైగాండ్ దట్ మీన్స్ యాటమ్ను కానీ గ్రూప్ని కానీ హోమోమార్ఫిక్ ఆర్ హెట్రోటాపిక్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా చెప్పలేము. ఇట్స్ ఏ కంపారిజన్. సో ఆ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఇతర లైగాండ్స్ దట్ మీన్స్ ఇతర సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ని తో కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు దానిని హోమోటాపిక్గా హెట్రోటాపిక్గా అనేది చెప్తాం. సో టాపిసిటీ ఈజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ బై కంపేరింగ్ విత్ వన్ అనదర్. సో ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్న సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ని వేరొక అదే మాలిక్యూల్లో కానీ లేదా వేరొక మాలిక్యూల్లో ఉన్న అదర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్తో కంపేర్ చేయటం ద్వారా మనం హోమోటాపిక్గా హెట్రోటాపిక్గా అనేది చెప్తాం. ఓకే, ఇట్స్ ఏ కంపారిజన్. Two criteria are used to decide whether the ligands or groups are equivalent or not. So there are two criteria for determining the relationship between the ligands or groups. So the two criteria are, first one is substitution addition criteria. First one is substitution addition criteria.
For saturated compounds, we use substitution criteria. For unsaturation compounds, it is addition criteria. Okay, and another one is symmetry criteria. Okay, by using these two criteria, we can decide the ligands as homotopic or heterotopic. Okay, equivalent means homotopic or non-equivalent means heterotopic. Okay, if the ligands are same, that means equivalent, then they are said to be homotopic. If the two ligands are non-equivalent, that means different, they are said to be as heterotopic. So by using substitution, addition criteria and symmetry criteria, we can decide that whether the ligands are homotopic or heterotopic. In this class, I am mainly focused on homotopic ligands. So in this class, you are learning about homotopic ligands. You are learning about homotopic ligands. So the definition is as follows. Two or more ligands that are identical when viewed in isolation, but individual replacement of two identical ligands by another gives rise to the identical molecule, then they are called homotopic ligands. Okay, సో టూ ఆర్ మోర్ లైగాండ్స్ అంటే మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లైగాండ్స్ మీన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ యాటమ్స్ చెప్పాను కదా, యాటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ని విడిగా అవి ఐడెంటికల్గా ఉండాలి. విడిగా చూసినప్పుడు అవి సేమ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, వెన్ వీ రీప్లేస్డ్ విత్ అనదర్ ఐడెంటికల్ లైగాండ్, సో వేరే లైగాండ్ తోటి వాటిని మనం రీప్లేస్ చేసినప్పుడు తిరిగి ఒకే విధమైన మాలిక్యూల్ వచ్చినట్లయితే, అంటే ఏ లైగాండ్ని రీప్లేస్ చేసినా సరే ఒక్కటే మాలిక్యూల్ కనుక వచ్చినట్లయితే, దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్. దెన్ దే ఆర్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్. సో బై యూజింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎడిషన్ క్రైటీరియా మనము హోమోటాపిక్ అనేది ఎలా డిసైడ్ చేద్దాము అనేది చూద్దాము. సో టూ హోమోమార్ఫిక్ లైగాండ్స్ ఆర్ హోమోటాపిక్ ఇఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ of first one and other by different test ligands leads to homomers or identical products. So by using substitution and addition criteria మనము లైగాండ్స్ హోమోటాపిక్గా కాదా అనేది చెప్పొచ్చండి. ఎలా చెప్తాము? సో మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి లైగాండ్స్ని అదర్ లైగాండ్స్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు, ఓకే, వేరే అదర్ లైగాండ్స్తో మనం రీప్లేస్ చేసినప్పుడు అవి ఐడెంటికల్ ప్రోడక్ట్స్ని ఇవ్వాలండి. దట్ మీన్స్ ఏ లైగాండ్ని రీప్లేస్ చేసినా సరే ఒక్కటే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వాలి. వాటిని మనం హోమోమర్స్ అంటాము. ఒకే విధమైన స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటే మనం హోమోమర్స్ అంటాం. సో మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఏ లైగాండ్ని రీప్లేస్ చేసినా సరే హోమోమర్స్ని కనుక ఫామ్ చేస్తే దానిని మనము హోమోటాపిక్ లైగాండ్ అంటాము. క్రైటీరియా, ఈ టోటల్ క్రైటీరియాని వచ్చి హోమోటాపిసిటీ అంటాం. లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద హోమోటాపిసిటీ బై టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని మనం స్టడీ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ డైబ్రోమోమీథేన్. ఇట్ ఈస్ డైబ్రోమోమీథేన్. సో దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్. దీనికి 2 హైడ్రోజన్స్ 2 బ్రోమిన్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. ఈ కార్బన్ ఆటమ్కి 2 బ్రోమిన్ ఆటమ్స్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ దృష్ట్యా అప్పుడు మనము హోమోటాపిసిటీని అర్థం చేసుకుందాము. సో 2 హైడ్రోజన్స్, 2 హైడ్రోజన్స్ విడిగా చూసినట్లయితే ఐడెంటికల్. 2 ఆర్ హైడ్రోజన్స్, హైడ్రోజన్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ ఎనఫ్ అంతే. సో 2 విడిగా చూసినట్లయితే ఐడెంటికల్ లైగాండ్స్ అండి. సో ఇక్కడ HB అని రాసాము ఎందుకంటే ఏ హైడ్రోజన్ని మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని అది గుర్తించడం కోసము హైడ్రోజన్స్ని HB కింద డినోట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ని డ్యూటీరియంతో రీప్లేస్ చేసామనుకోండి. HAని కనుక మనం డ్యూటీరియంతో రీప్లేస్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అంటే ద డ్యూటీరియం
లెఫ్ట్ సైడ్న సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అదే హెచ్బిని కనుక మనం డ్యూటీరియంతో రీప్లేస్ చేసామనుకోండి ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుందండి. అయితే బోత్ ఆర్ సేమ్ ప్రోడక్ట్స్, దీస్ టూ ఆర్ హోమోమార్ఫ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇన్ a molecule is same, then they are said to be homomorphs. ఒక మాలిక్యూల్లో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఈక్వలెంట్గా ఉంటే వాటిని హోమోమార్ఫ్స్ అంటామండి. సో ఇవి రెండు కూడా హోమోమార్ఫ్స్. సో ఈ హోమోమార్ఫ్స్ ఎలా వచ్చినాయి మనకి? హెచ్బిలను రీప్లేస్ చేయటం మూలంగా మనకి ఈ హోమోమార్ఫ్స్ అనేవి జనరేట్ అయినాయి. సో ఇక్కడ హెచ్బిని మనము హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అంటామండి. హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ ఆర్ హోమోటాపిక్ యాటమ్స్. జనరల్లీ ఎసిమెట్రిక్ సింథసిస్లో యాటమ్స్ని కానీ గ్రూప్స్ని కానీ లైగాండ్స్ అంటారని చెప్పుకున్నాం. సో దీస్ టూ ఆర్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్. సిమిలర్గా బ్రోమిన్లలో ఏ బ్రోమిన్ని రీప్లేస్ చేసినా సరే మనకి ఒకే విధమైన కాంపౌండ్ వస్తుందండి. కాబట్టి ఈ రెండు బ్రోమిన్స్ కూడా హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్, అలాగే రెండు హైడ్రోజన్స్ కూడా హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లీన్. దీన్ని ఎల్లీన్ అంటామండి మనం. ఈ ఎల్లీన్లో ఈ రెండు హైడ్రోజన్ల దృష్ట్యా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ని తీసుకుని మీకు అవి హోమోటాపిక్గా హెట్రోటాపిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ కూడా విడిగా చూసినట్లయితే ఐడెంటికల్ అండి, రెండు కూడా ఐడెంటికల్. సో డిఫరెన్స్ కోసం నేను ఇక్కడ హెచ్బితో లేబుల్ చేశాను. సో జనరల్లీ రెండు సేమ్, కానీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం హెచ్బి కింద మనం నోట్ చేయడం జరిగిందండి. ఇఫ్ హెచ్ఏ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఎక్స్, హెచ్ఏని కనుక మనం ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేసినట్లయితే ఈ కాంపౌండ్ వస్తుందండి. అలాగే హెచ్బిని కనుక ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఈ కాంపౌండ్ వస్తుంది. అయితే ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ కూడా ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్ అండి, రెండు కూడా ఒక్కటే. కాబట్టి హెచ్బి ప్రోటాన్స్లో ఏ ప్రోటాన్ని రీప్లేస్ చేసినా సరే ఒక్కటే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనము హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అంటామండి. హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్. హెచ్ఏ అండ్ హెచ్బి ఆర్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ లైగాండ్. సిమిలర్గా ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్లో ఏ హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ చేసినా కూడా సేమ్ ఒకటే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు లైగాండ్స్ హోమోటాపిక్, ఈ రెండు లైగాండ్స్ హోమోటాపిక్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. సో ముందు సబ్స్టిట్యూషన్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని లైగాండ్స్ హోమోటాపిక్గా హెట్రోటాపిక్గా అని చెప్పామండి. అదే ఎడిషన్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుంటే దాన్ని ఫేసెస్ అంటామండి. ఎడిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫేసెస్ అంటాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎడిషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందండి. ఈ ఎడిషన్ జరిగేటప్పుడు మాలిక్యూల్ ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఎడిషన్ జరిగేటప్పుడు మాలిక్యూల్ ఎడిషన్ అంటే ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆల్కైన్స్లోని మనకి ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయండి. సో దీస్ ఆర్ ప్లానార్ మాలిక్యూల్స్. ఆల్కీన్స్ ఆర్ ఆల్కైన్స్ బోత్ ఆర్ ప్లానార్ మాలిక్యూల్స్ అండి. సో ఆ ప్లానార్ మాలిక్యూల్కి వచ్చేటటువంటి యాటమ్ కానీ గ్రూప్ కానీ ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ వచ్చేటటువంటి ఫేస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుందండి. కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. If two faces of a pi system or a double bond are homotopic if addition to either face gives same identical product. Two faces of a pi system or a double bond are homotopic if addition to either face gives సేమ్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ప్రోడక్ట్. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే డబుల్ బాండ్కి ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి ఎడిషన్ రియాక్షన్ జరిగినా సరే అది సేమ్ ప్రోడక్ట్ని ఇస్తే కనుక దాన్ని హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అంటారండి. సో ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడ్ అయినా సరే వచ్చేటటువంటి యాటమ్ కానీ గ్రూప్ కానీ సేమ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అంటారండి. ఓకే, సో ఇది ఫేసెస్ అనేది అన్సాచురేటెడ్ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిందండి.
సో అంటే డబుల్ బాండెడ్ మాలిక్యూల్స్కి అనమాట. సో డబుల్ బాండ్ మాలిక్యూల్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఇది డబుల్ బాండ్ అండి. డబుల్ బాండ్ మాలిక్యూల్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇది ప్లానార్గా ఉందనుకుందామండి. సో ఈ ప్లేన్లోనే, సో పేపర్ ఏ ప్లేన్లో అయితే ఉందో అదే ప్లేన్లో కనుక డబుల్ బాండ్ ఉంది అని అనుకుంటే ఈ పేపర్కి పైన ఉన్నది టాప్ ఫేస్ అవుతుందండి, పేపర్కి కింద ఉన్నది బాటమ్ ఫేస్ అవుతుంది. సో పైన ఉన్నది టాప్ ఫేసు, కింద పేపర్కి కింద బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది బాటమ్ ఫేస్ అండి. ఓకే, ఆర్ ఫ్రంట్ ఫేస్ బ్యాక్ ఫేస్ అని చెప్తాము. సో మన వైపున ఉన్నది ఫ్రంట్ ఫేస్, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది బ్యాక్ ఫేస్ అంటామండి. సో ఇప్పుడు ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడిషన్ జరిగినా సరే సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ ఫేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది డైమెథైల్ కీటోన్ అండి, కీటోన్, డైమెథైల్ కీటోన్ ఆర్ ఎనీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేసామనుకోండి, ఇలా రిప్రజెంట్ చేసామనుకోండి. సో ఈ డబుల్ బాండ్కి పైన ఉన్న ఫేస్ ఏమో టాప్ ఫేస్ అవుతుంది, కింద ఉన్నది బాటమ్ ఫేస్ ఉంటుందండి. సో టాప్ ఫేస్, బాటమ్ ఫేస్. అలా కాకుండా మాలిక్యూల్ మనం ఇలా రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్లో తిప్పి రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా చూసినప్పుడు మన వైపున ఉన్నది టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్ ఉన్నది ఫ్రంట్ ఫేస్ అవుతుందండి, అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ ఉన్నది బ్యాక్ ఫేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్ అండి, అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్. ఓకే, సో మన వైపున ఉన్నది టాప్ ఫ్రంట్ ఫేస్, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది బ్యాక్ ఫేస్ అవుతుందండి. సో ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చినా సరే ఫైనల్గా వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఐడెంటికల్ అయితే ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ బై టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫేసెస్ అనేది చెప్తున్నాం కదా, అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్కి సంబంధించిందండి. కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కానీ ఆర్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్కి కానీ మనము ఫేసెస్ గురించి మాట్లాడతాం. సో ఇది డైమెథైల్ కీటోన్ అండి, డైమెథైల్ కీటోన్. ఇట్ హ్యావ్ 1 కార్బొనైల్ గ్రూప్ అండ్ 2 మెథైల్ గ్రూప్స్. సో ఇది కనుక ఇప్పుడు ఎడిషన్ రియాక్షన్లో పాల్గొన్నట్లయితే వచ్చేటటువంటి రియేజెంట్ టాప్ ఫేస్ నుంచి అన్నా వచ్చి యాడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ బాటమ్ ఫేస్ నుంచి అన్నా వచ్చి యాడ్ అవ్వచ్చు అండి. సో ఇక్కడ నేను రియేజెంట్ని సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ని తీసుకున్నాను అండి, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఇట్స్ అన్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండి, H- అయాన్ని ఇస్తుందండి. ఇది H- అయాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో H- ఇస్ ద న్యూక్లియోఫైల్. ఇట్ అటాక్స్ ఆన్ కార్బొనైల్ కార్బన్. సో బికాజ్ కార్బొనైల్ కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియన్స్ అంటారండి, కాబట్టి ఈ కార్బన్ మీద అటాక్ చేస్తుందండి, ఈ కార్బొనైల్ కార్బన్ మీద. సో ఆ కార్బొనైల్ కార్బన్ మీద ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇన్ కేస్ ఈ H- అయాను టాప్ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడ్ అయింది అనుకోండి, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. అదే బిలో ద బాటమ్ ఫేస్ నుంచి వచ్చి యాడ్ అయితే హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అయితే ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా బోత్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ అండి, రెండు కూడా ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు ఫేసెస్, టాప్ ఫేస్ అలాగే బాటమ్ ఫేస్, రెండు కూడా మనకి హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అండి. సో 2 ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ హోమోమర్స్. ఫామ్ అయినటువంటి 2 ప్రోడక్ట్స్ ఏంటండి, హోమోమర్స్. హెన్స్ ద ఎసిటోన్ హ్యాస్ హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. ఎసిటోన్లో ఉండే 2 ఫోర్సెస్ ఏంటండి, హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. సో సిమెట్రికల్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, దట్ మీన్స్ సిమెట్రికల్ కీటోన్స్లో ఉండేవన్నీ కూడా హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అండి. సో ఏ కీటోన్ తీసుకున్నా సరే అది కనుక సిమెట్రికల్ కీటోన్ అయితే దానిలో ఉండేటటువంటి ఫేసెస్ రెండు కూడా ఎప్పుడు హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అవుతాయండి. సో ఆల్ సిమెట్రికల్ కీటోన్స్ హ్యావ్ హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎడిషన్ క్రైటీరియా. సో సబ్స్టిట్యూషన్ క్రైటీరియా ఫర్ ఆల్మోస్ట్ సాచురేటెడ్ మాలిక్యూల్స్ అండి. ఏ లైగ్యాండ్ని కానీ గ్రూప్ని కానీ రీప్లేస్ చేసినా సరే హోమోమర్ఫ్స్ ఫామ్ అయితే ఆ లైగ్యాండ్స్ని మనం హోమోటాపిక్ లైగ్యాండ్స్ అంటాము. అలాగే అన్సాచురేటెడ్ మాలిక్యూల్స్లో టాప్ ఫేస్ ఆర్ బాటమ్ ఫేస్ ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి రియేజెంట్ యాడ్ అయినా సరే సేమ్ మాలిక్యూల్ కనుక ఫామ్ అయితే, దట్ మీన్స్ హోమోమర్స్ని ఫామ్ చేస్తే అప్పుడు వాటిని హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అంటామండి. ఇది ఎడిషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్రైటీరియా సంబంధించండి. సో బై యూజింగ్ ఎడిషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మనం హోమోటాపిసిటీని ఎలా చెప్తాము. నెక్స్ట్ వన్ సిమెట్రీ క్రైటీరియా అండి. బై యూజింగ్ సిమెట్రీ క్రైటీరియా మనం హోమోటాపిక్ లైగ్యాండ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఓకే, సిమెట్రీ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి లైగ్యాండ్స్ హోమోటాపిక్గా హెట్రోటాపిక్ అనేది ఎలా చెప్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ అండి హోమోటాపిక్ లైగ్యాండ్స్. మనం ఇక్కడ లైగ్యాండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామండి. లైగ్యాండ్స్ అనగానే సబ్స్టిట్యూషన్ క్రైటీరియా గురించి మాట్లాడుతున్నాం.
two homomorphic ligands are homotopic if they can interchangeable position by rotation around CN axis. So two homomorphic ligands are homotopic if they can interchangeable position by rotation around CN axis అని. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 లైగాండ్స్ ఉన్నాయండి. హోమోమార్ఫిక్ లైగాండ్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సేమ్ అనండి. ఒకే విధమైన ఆటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఉంటే, అంటే విడిగా ఉన్నప్పుడు అవి ఐడెంటికల్ అయితే వాటిని హోమోమార్ఫిక్ అంటామండి. సో ఆ 2 హోమోమార్ఫిక్ లైగాండ్స్ హోమోటాపిక్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి? సిఎన్ యాక్సిస్ని కలిగి ఉండాలండి. మాలిక్యూలు సిఎన్ యాక్సిస్ని కలిగి ఉండాలి. అలాగే దే ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్. ఆ రెండింటి కూడా ఇంటర్చేంజబుల్ అవ్వాలండి. విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఆ రెండింటిని మనం చేంజ్ చేసినా సరే సేమ్ మాలిక్యూల్ వస్తే అప్పుడు దాన్ని మనము హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అంటామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమిథైల్ ప్రోపేన్ అండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోపేన్ తీసుకున్నాం. ప్రోపేన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో సెకండ్ కార్బన్ దృష్ట్యా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇది సెకండ్ కార్బన్ అండి. ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 మెథైల్ గ్రూప్స్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయండి. సో ప్రోపేన్ యొక్క ఫార్ములా CH3 CH2 CH3. సో సెంటర్ కార్బన్ దృష్ట్యా ఆలోచించినట్లయితే మనము సెంటర్ కార్బన్ దగ్గర 2 మెథైల్ గ్రూప్స్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయండి. సో ఇందులో 2 మెథైల్ గ్రూప్స్లో ఒక మెథైల్ గ్రూపు అబౌవ్ ద ప్లేన్ ఉందండి, ఇది బిలో ద ప్లేన్ ఉంది. నెక్స్ట్ 2 హైడ్రోజన్స్ అలాగే ఈ కార్బన్ కూడా ఇన్ ద ప్లేన్లో ఉన్నాయండి. అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ఎలా ఊహించుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఈ పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఈ బోర్డు, ఈ బోర్డులో ఉన్న ప్లేన్లోనే సెంటర్లో ఉన్న కార్బన్ అలాగే HA HB ఈ 3 కూడా ఇన్ ద ప్లేన్లో ఉన్నాయండి, పేపర్ మీదే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెథైల్ గ్రూప్ ఏమో అబోవ్ ద ప్లేన్, అంటే ప్లేన్ వదిలేసి టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్, మన వైపు ఉంటుంది అండి, పైకి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెథైల్ గ్రూప్ వచ్చి అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్, అంటే ఈ ప్లేన్కి వెనక వైపు ఉంటుంది. సో మెథైల్ గ్రూప్ ఏమో మనకు కనిపించేలా ఉంటే ఈ మెథైల్ గ్రూప్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని C2 యాక్సిస్ దృష్ట్యా రొటేట్ చేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ మీకు HA HB అనేది నోట్ చేయడం జరిగిందండి, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్లో డిఫరెన్స్ చూపించడానికి కోసం అండి. ఆఫ్టర్ రొటేషన్ డిఫరెన్స్ కోసము HA HB అని డినోట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు C2 యాక్సిస్ దృష్ట్యా మాలిక్యూల్ని రొటేట్ చేస్తున్నానండి. 180 degrees రొటేట్ చేశాను అనుకోండి. 180 degrees రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, ఈ అబౌవ్ ద ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి మెథైల్ గ్రూప్ ఏమో బిలో ద ప్లేన్లోకి వెళ్తుందండి. అలాగే బిలో ద ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి మెథైల్ గ్రూప్ ఏమో అబౌవ్ ద ప్లేన్లోకి వస్తుందండి. అయితే ఏదైతే ఏంటి 2 మెథైల్ గ్రూప్సే, సో 2 కూడా ఐడెంటికల్గా ఉన్నాయండి. అయితే ఇప్పుడు మనం HA HB దృష్ట్యా ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి HA ఏమో ఇన్ ద ప్లేన్లోనే ఉంటుందండి, కానీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఆఫ్టర్ రొటేషన్ రైట్ సైడ్కి వెళ్తుందండి. HB ఆఫ్టర్ రొటేషన్ 180 degrees యాంగిల్ రొటేషన్ కాబట్టి మళ్ళీ ప్లేన్లోకి వచ్చేస్తుందండి, రొటేట్ అయ్యి ప్లేన్లోకి వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇది రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఆఫ్టర్ రొటేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుందండి. ఓకే, సో HA HBలు ఏమైనాయండి, ఇంటర్చేంజబుల్ ప్లేసులు ఒకదానికొకటి ఇంటర్చేంజ్ అయినాయండి. అయితే మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఐడెంటికల్, ఈ 2 మాలిక్యూల్స్కి తేడా ఏమీ లేదు. మనం డినోట్ చేయడానికి HA HB అన్నాం, కానీ మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఐడెంటికల్ అండి. ఇది కూడా సేమ్ అండి, సేమ్ స్ట్రక్చర్స్. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్రోపేన్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ని హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అంటామండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి HA HBలు 2 కూడా హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అవుతాయి. అలాగే మెథైల్ గ్రూప్స్ 2 కూడా హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అవుతాయండి. సో మాలిక్యూల్లో CN యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండి మనము ఏ లైగాండ్స్ని అయితే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి ఇంటర్చేంజబుల్ అయితే కనుక దెన్ ద లైగాండ్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ అండి. సో CN యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండాలి మాలిక్యూల్లో. అప్పుడు CN యాక్సిస్ దృష్ట్యా రొటేట్ చేసినప్పుడు లైగాండ్స్ ఇంటర్చేంజబుల్ అవ్వాలండి. ఓకే, హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అండి. హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అయితే అలా చెప్తాము. So 2 phases of pi system are homotopic if they can interchangeable phases result in same structure by rotation around C2 axis. సో సిమిలర్గా హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ లాగేనండి ఇక్కడ C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండాలి. ఓకే, అదే హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్కి వచ్చేటప్పటికి CN యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండి. C2 వెదర్ C2 ఆర్ C3 సంథింగ్. సో CN యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండాలి. అదే ఫేసెస్ దృష్ట్యా మనం మాట్లాడేటప్పుడు
C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండాలండి. అంటే 180 డిగ్రీస్ యాంగిల్ రొటేట్ చేసినప్పుడు మాలిక్యూల్ని అది సేమ్ స్ట్రక్చర్ని ఇవ్వాలండి. సో అయితే ఆ ప్లేన్ ఎలా ఉండాలి అంటే డబుల్ బాండ్ని కట్ చేసుకుంటూ మధ్యలోంచి వెళ్ళాలండి. సో డబుల్ బాండ్ ఏదైతే ప్లేన్లో ఉందో ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్ళేటటువంటి యాక్సిస్ దృష్ట్యా మనం మాలిక్యూల్ని రొటేట్ చేసినప్పుడు 180 డిగ్రీస్ అది ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ని కనుక ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనకి అది హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అవుతాయండి. సో యాక్సిస్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. సో యాక్సిస్ ఎప్పుడు కూడా డబుల్ బాండ్ ఏ ప్లేన్లో అయితే ఉందో దానికి పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్ళాలండి యాక్సిస్. ఓకే, సో ఆ యాక్సిస్ దృష్ట్యా మనం మాలిక్యూల్ని 180 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ మాలిక్యూల్ రావాలండి. బిఫోర్ రొటేషన్ ఎట్లా ఉందో ఆఫ్టర్ రొటేషన్ కూడా సేమ్ మాలిక్యూల్ వస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అంటామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్యూటీన్ అండి, 2-బ్యూటీన్. ఓకే, 2-బ్యూటీన్ యొక్క సిస్ ఫామ్ అండి. 2-బ్యూటీన్ యొక్క సిస్ ఫామ్ తీసుకున్నాను. సో ఈ సిస్ ఫామ్ యొక్క ఫేసెస్ హోమోటాపిక్ హెట్రోటాపిక్ అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు దీనిని ఈ యాక్సిస్ దృష్ట్యా రొటేట్ చేశానండి. రొటేట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మెథైల్ గ్రూపు ఆఫ్టర్ రొటేషన్ రైట్ సైడ్కి వెళ్తుందండి. రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మెథైల్ గ్రూపు ఆఫ్టర్ రొటేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది. సో అయితే రెండు కూడా ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్ అండి. సో హైడ్రోజన్స్ కూడా ఇంటర్చేంజబుల్ అయ్యి సేమ్ స్ట్రక్చరే మళ్ళీ వచ్చిందండి. సో దీస్ టూ ఆర్ హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ అబోవ్ ద ప్లేన్ నుంచి వచ్చిన బిలో ద ప్లేన్ నుంచి వచ్చిన రియేజెంట్ ఎడిషన్ రియాక్షన్లో ఫైనల్గా ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ప్రోడక్ట్ ఐడెంటికలే అవుతుందండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు ఫేసెస్ కూడా హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. సో వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, topicity. Topicity is nothing but a relationship between ligands present in the molecule and the structure of the molecule. ఓకే, సో లైగాండ్స్ అంటే ఏవో కాదండి, మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ని కానీ గ్రూప్స్ని కానీ లైగాండ్స్ అంటాం. సో మనం ఏ యాటమ్స్ని కానీ గ్రూప్స్ని కానీ కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అవే లైగాండ్స్ అండి. సో వాటిని ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ చెప్తే దాన్నే టాపిసిటీ అంటామండి. టాపిసిటీ ఈజ్ 2 types, హోమోటాపిసిటీ అండ్ హెట్రోటాపిసిటీ. సో ఈ క్లాస్లో మనం హోమోటాపిసిటీని డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి. హోమోటాపిసిటీ మీన్స్ ఇఫ్ ద లైగాండ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై అనదర్ లైగాండ్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ సేమ్ స్ట్రక్చర్. సో ఏ లైగాండ్ రీప్లేస్ చేసినా సరే ఒక్కటే స్ట్రక్చర్ వచ్చినట్లయితే అంటే హోమోమర్స్ని ఫామ్ చేసినట్లయితే కనుక దెన్ దే ఆర్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్. అదే ఎడిషన్ క్రైటీరియా దృష్ట్యా మాట్లాడినట్లయితే సో డబుల్ బాండ్కి ఏ బాటమ్ ఫేస్ ఆర్ టాప్ ఫేస్ అండి, ఏ ఫేస్ నుంచి వచ్చి రియేజెంట్ యాడ్ అయినా సరే సేమ్ స్ట్రక్చర్ వస్తే అంటే ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయితే దట్ మీన్స్ హోమోమర్స్ ఫామ్ చేస్తే అది హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అండి. అదే సిమెట్రీ క్రైటీరియా దృష్ట్యా మాట్లాడినట్లయితే మాలిక్యూల్ కనుక సిఎన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీని కలిగి ఉండి లైగాండ్స్ ఇంటర్చేంజబుల్ అయితే దెన్ దే ఆర్ సెడ్ టు బి హోమోటాపిక్ లైగాండ్స్ అండి. అలాగే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్కి వస్తే డబుల్ బాండ్ ఏ ప్లేన్లో అయితే ఉందో ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి యాక్సిస్ దృష్ట్యా C2 యాక్సిస్ దృష్ట్యా మాలిక్యూల్ని 180 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఐడెంటికల్ మాలిక్యూల్ కనుక ఫామ్ అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు ఫేసెస్ని మనము హోమోటాపిక్ ఫేసెస్ అంటామండి. సో C2 యాక్సిస్ దృష్ట్యా రొటేట్ చేసినప్పుడు ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు అది హోమోటాపిక్ ఫేసెస్. అయితే యాక్సిస్ తీసుకునేటప్పుడు మస్ట్గా మనము డబుల్ బాండ్ ఏ ప్లేన్లో అయితే ఉందో దానికి డబుల్ బాండ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న ప్లేన్ దృష్ట్యానే మనం మాలిక్యూల్ని రొటేట్ చేయాలండి. సో వేరే యాక్సిస్ దృష్ట్యా రొటేట్ చేస్తే అది హోమోటాపిక్ కావదండి, మస్ట్గా డబుల్ బాండ్ని కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలండి C2 యాక్సిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హోమోటాపిసిటీ. సో ఇప్పుడు మీరు దీని మీద ఒక అసైన్మెంట్ రాయండి. డిఫైన్ టాపిసిటీ, గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో డిఫైన్ టాపిసిటీ అండ్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ హోమోటాపిసిటీ బై ఎడిషన్ క్రైటీరియా అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్రైటీరియా. సో using addition criteria and substitution criteria, explain homotoxicity.